السلام علیکم ایوریون، دس از سونیا لودھی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورلڈ ان ویو اونلی آن PTV نیوز. سب سے پہلے آپ سبھی کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروگرام میں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. لائک آلویز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایوری سیٹرڈے پوری دنیا سے کچھ انٹرسٹنگ اور منفرد خبروں کے ساتھ. آج بھی کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ نیوز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. تو چلتے ہیں سیدھا سمری کے جانب کہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ کیا کیا دیکھ سکیں گے. امریکہ میں صدارتی انتخابات، تھائی لینڈ میں احتجاج، آذربائیجان آرمینیا جنگ، جنگلی حیات کی بحالی، جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی دوبارہ وزیر اعظم منتخب، بلغاریہ کا سرکس اور اس کے علاوہ بہت کچھ. 3 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں. دونوں سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدوار اپنی اپنی سیاسی صدارتی انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلاتے نظر آ رہے ہیں. موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے مابین آخری صدارتی مباحثے کے لیے مائک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، جس میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے صدارتی امیدوار نامزد ہو کر اس سال وائٹ ہاؤس برجمان ہونے کی دوڑ میں شامل ہیں. آج کل امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے سیاسی مہم زوروں پر ہے. دونوں نامزد صدارتی امیدواروں کے مابین آخری مباحثے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن پر اپنے الزامات کو دہراتے ہوئے کہا جو بائیڈن اور اس کا بیٹا کرپشن میں ملوث ہیں. ٹرمپ نے آخری مباحثے کے دوران حریف صدارتی امیدوار کو کہا، آپ روس سے پیسے لے رہے ہو، وہ آپ کو پیسے دے رہے تھے اور شاید اب بھی دے رہے ہوں گے. آپ نے اور آپ کے خاندان نے لاکھوں ڈالر اکٹھے کیے ہیں جب آپ نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے. آپ کو امریکی لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا، وضاحت کرنی ہوگی. آپ یہاں بھی وہ تفصیل بیان کر سکتے ہیں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ٹرمپ کے الزامات کے جواب میں کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی ملک سے ایک پیسہ نہیں لیا. مجھے یہ معلوم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین میں اپنا بینک اکاؤنٹ چھپا رکھا ہے اور چین میں کاروبار کر رہا ہے، جبکہ مجھ پر پیسے لینے کا الزام لگا رہا ہے. حالانکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی ملک سے کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لیا. جو بائیڈن نے کہا، ٹرمپ نے اپنے ٹیکس گوشوارے عوام کو نہیں دکھائے. انہوں نے کہا، آپ روس اور چین سے پیسے لے رہے ہو، آپ کے ہوٹل اور کاروبار پوری دنیا میں چل رہا ہے. چین غیر ممالک میں آپ کے گولف کورس کے لیے سڑک تعمیر کر رہا ہے. آپ اپنے ٹیکس گوشوارے ظاہر کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے ٹیکس گوشوارے عوام کو دکھاؤ یا کرپشن کی بات کرنا چھوڑ دو. ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں بہت جلد یہ گوشوارے عوام کو دکھانے کے لیے پیش کروں گا. ٹرمپ نے کہا، میں لاکھوں ڈالر ٹیکس ادا کرتا ہوں. میں نے چین سے کوئی رقم نہیں لی، آپ نے لی ہے. میں نے یوکرائن سے کوئی رقم نہیں لی، آپ نے لی ہے. میں نے روس سے رقم نہیں لی، آپ نے روس سے 35 لاکھ ڈالر لیے ہیں جو آپ کے بیٹے نے آپ کو دیے ہیں. جواب میں جو بائیڈن نے کہا، یوکرائن کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں، وہ ایک ڈیل تھی. میں نے ہمیشہ امریکن پالیسی کے تحت کام کیا ہے. انہوں نے کہا، آپ نے یہ کیا فریب چلا رکھا ہے کہ امریکہ کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے مسائل ہیں اور آپ ان کے بنیادی مسائل پر بات کریں. اس مرتبہ صدارتی مباحثے میں رخنہ اندازی سے بچنے کے لیے مباحثہ کمیشن نے نئے ضوابط کے تحت مباحثہ کروانے کے اصول طے کیے تھے. نئے ضوابط کے تحت ابتدائی خطاب کے دوران دوسرے امیدوار کے مائک کو 2 منٹ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. یہ فیصلہ کمیشن نے دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم کی ٹیموں سے صلاح مشورے کے بعد کیا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ماہ پہلے صدارتی مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خطاب میں 71 بار مداخلت کی تھی، جبکہ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو دوران خطاب 22 مرتبہ روکا تھا. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آزوی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان کی دیہی آبادی پر بھاری گولہ باری قابل مذمت ہے۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین 2 مرتبہ جنگ بندی اور مذاکرات سے نگورنو کاراباغ کے مسئلے کو حل کرنے پر رضامندی کے باوجود آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور دونوں اطراف سے املاک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ رواں ہفتے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو نگورنو کاراباغ میں امن و امان کی مخدور صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بارموف سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان کی دیہی آبادی پر بھاری گولہ باری قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین انسانی بنیادوں پر اعلان کردہ جنگ بندی امن و استحکام کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات اور حالیہ آذربائیجان آرمینیا کشیدگی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں آذربائیجان کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے حالیہ تنازع میں پاکستان کی طرف سے بھرپور حمایت پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ حالیہ جنگی جھڑپوں میں آذربائیجان نے نگورنو کاراباغ کے بہت سے علاقے آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروا لیے ہیں اور ان کا مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی زادہ کا کہنا ہے کہ ایران سے ملحقہ علاقے اگبند کو آرمینی فوج سے آزاد کروا لیا گیا ہے اور وہاں آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ اپنے حالیہ بیان میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ آذربائیجان اگر ہم سے فوجی مدد کی درخواست کرے گا تو ترکی اپنے فوجی بھیجنے میں کسی تردد اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ نیوزی لینڈ میں 17 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں جیسنڈا آرڈن کی قیادت میں لیبر پارٹی دوبارہ اکثریت سے جیت گئی ہے۔ جیت کے اعلان کے بعد جیسنڈا کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 3 ہفتوں میں نئی حکومت کو تشکیل دیں گی۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں موجودہ وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کی قیادت میں لیبر پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابات میں واضح کامیابی سے جسنڈا آرڈن کے لیے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ تاریخی کامیابی حاصل کرنے کے بعد جسنڈا آرڈن کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 3 ہفتوں میں نئی حکومت تشکیل دیں گی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے نیوزی لینڈ میں پارلیمانی انتخابات کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کیا گیا۔
17 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात में लेबर पार्टी ने गुज़िश्ता 50 साल की सियासी तारीख में भरपूर अक्सरियत हासिल की है, जिससे ये पार्टी बगैर किसी सियासी इत्तेहाद के हुकूमत बना सकती है। लेबर पार्टी पार्लियामेंट की 120 नशिस्तों में से 64 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। गुज़िश्ता 3 साल हुकूमत में लेबर पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी और ग्रीन पार्टी के साथ इत्तेहादी थी। अगरचे इस भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद लेबर पार्टी को किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में मखलूत हुकूमत बनाना एक रिवायत है और सियासी जमातें इत्तेहाद बनाने और मुतफिका तौर पर हुकूमत चलाने की तरफ माइल रहती हैं। दूसरी सियासी जमातों से हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से जसिंडा आर्डन का कहना है कि मैं इत्तेफाक और यकजहती को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं लेबर पार्टी को मिलने वाले अवामी मैंडेट की कदर करती हूँ। इसलिए मैंने ग्रीन पार्टी से कहा है कि उनसे इत्तेहाद के हवाले से अगले हफ्ते बातचीत करूंगी। ग्रीन पार्टी ने इन इंतखाबात में 7.6% वोट हासिल किए हैं, लेकिन इस मर्तबा इस पार्टी के कायद और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स पार्लियामेंट के लिए दोबारा मुंतखब नहीं हो सके। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात को तस्लीम करते हुए न्यूजीलैंड की अपोजिशन ने भी जसिंडा आर्डन की कामयाबी को तस्लीम किया है। अब लेबर पार्टी को अगले 3 साल के लिए हुकूमत करने का मौका मिल गया है। अपोजिशन पार्टी की रहनुमा ने जसिंडा आर्डन को फोन करके मुबारकबाद दी। नेशनल पार्टी की रहनुमा जोडिथ कॉलिंस ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि लेबर पार्टी ने इंतखाबात में गैर मामूली नेताज हासिल किए हैं। हम मजबूत अपोजिशन साबित होंगे और हुकूमत के वादों का हिसाब किताब करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि न्यूजीलैंड के हालिया इंतखाबात में मुतासिर कुन कामयाबी पर जसिंडा आर्डन को मुबारकबाद देता हूँ। इनके मुशफिकाना अंदाज़े हुकूमत ने न्यूजीलैंड ही नहीं पाकिस्तान में भी दिल मुसख्खर किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात में फरोग का ख्वाह हूँ। एटमी डील के तहत ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। अमरीका इन पाबंदियों के इख्तिताम का मुखालिफ है और ईरानी सदर का कहना है कि अब ईरान असलहे की हुसूल के लिए मुआहदे करने में आज़ाद है। आइए इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर डील के नतीजे में अमरीकी मुखालफत के बावजूद ईरान पर रवायती हथियारों के हवाले से पाबंदियों का खात्मा हो गया है। ये पाबंदियां 13 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से आयद की गई थीं। गुज़िश्ता इतवार को पाबंदियां खत्म होने पर ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर असला की खरीदारी और अपने हाथ तैयार करदा जंगी हथियारों की खरीदो फरोख्त के हवाले से पाबंदियों का आज खत्मा हो गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है अब इन पाबंदियों के इख्तिताम से ईरान अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए रवायती हथियार जैसे टैंक, मिसाइल और हेलीकॉप्टर बगैर किसी कानूनी पेचीदगी से किसी भी मुल्क से खरीद सकता है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हम किसी भी मुल्क से किसी भी वक्त असला की खरीदारी और अपने हाथ तैयार करदा जंगी हथियार फरोख्त कर सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान अपने दिफा में खुद इन्हिसारी पर यकीन रखता है, जिसमें रवायती और गैर रवायती हथियारों की खरीदारी की कोई गुंजाइश नहीं है। अमरीकी सदर ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में अमरीका दूसरी आलमी ताकतों के साथ था, लेकिन मई सन 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा तौर पर ईरान से न्यूक्लियर डील खत्म करने का ऐलान करते हुए पाबंदियां आयद कर दी, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने न्यूक्लियर डील के इवज ईरान से पाबंदियों की भरपूर मुखालफत की है। इस महीने की इब्तिदा में अमरीका ने ईरान के 18 बैंक ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, जिससे ईरान की दुनिया में तिजारत और माली मामलात मुतासिर हुए हैं। इस साल अगस्त में अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदियों के हवाले से करारदाद पेश की है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 114 अरकान ममालिक में से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के अलावा 8 दूसरे ममालिक ने वोट देने से इज्तिनाब किया, जबकि चीन और रूस ने करारदाद को मुस्तरद किया, जिसके बाद अमरीका ने एक तरफा तौर पर ईरान पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 2231 के तहत खत्म हो चुकी है। इस करारदाद के मुस्तरद होने पर अमरीका ने सलामती कौंसिल के अरकान ममालिक को नताइज की धमकियां भी दी हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।
امریکہ کا خیال ہے پابندیاں ختم ہونے سے خطے میں حالات بگڑنے کا خدشہ ہے، جبکہ یورپی یونین کی طرف سے روایتی ہتھیاروں کی خرید فروخت کے حوالے سے پابندیوں کا اطلاق سن 2023 تک رہے گا۔ پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایران نے سالانہ دفاعی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ملکی ساختہ دفاعی نظام کا تجربہ کیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ان دفاعی مشقوں کو فضا کے محافظ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشقیں ملک کے آدھے حصے پر محیط علاقے میں کی گئی ہیں۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں رشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل، وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ خواتین میں چھاتی کے کینسر سے اموات کی باعث پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو اس مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے خواتین میں اس مرض کے خلاف شعور کو بیدار کیجیے۔ حزب اسلامی افغانستان کے رہنما گلبدین حکمتیار نے پاکستان کے 3 روزہ دورے میں صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، جن میں افغان امن عمل، پاک افغان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا ہے اور افغان امن عمل، پاک افغان تعلقات سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں افغان قوم کے ساتھ کھڑا رہے گا اور افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ حزب اسلامی کے سربراہ سے ملاقات کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا افغانستان میں قیام امن سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ صدر مملکت نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ امریکہ اور طالبان کے مابین امن معاہدے سے افغانستان میں امن اور مفاہمت کے عمل سے استحکام آئے گا۔ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اور مفاہمتی عمل شروع ہونے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ افغان قیادت جاری افغان عمل کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے بھرپور کردار جاری رکھے گا۔ گلبدین حکمتیار سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران انہوں نے افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، افغان حکومت اور عوام پر مشتمل امن عمل سے ہی پیش رفت ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے اس توقع کا اظہار کیا کہ بین الافغان مذاکرات سے افغان قیادت جامع سیاسی حل نکال لے گی۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تجارتی سرگرمیوں اور پاک افغان روابط کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پاک افغان عوامی روابط کے فروغ کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔
حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں تعاون اور 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کرنا قابل ستائش عمل ہے۔ گلبدین حکمتیار نے اپنے وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاک افغان تعلقات اور افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلبدین حکمتیار نے کہا، ہم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس امن کی بحالی کا ایک نادر موقع ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے 15 اکتوبر کو حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف ملک میں نافذ ایمرجنسی کے احکامات منسوخ کر دیے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے مظاہروں میں وزیر اعظم سے استعفی اور بادشاہ کے اختیارات میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پریوت چن-او-چا نے ملک میں نافذ ایمرجنسی احکامات منسوخ کر دیے ہیں۔ ایمرجنسی ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا، قومی لیڈر ہونے کی وجہ سے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے لوگوں کے جان و مال کو تحفظ دوں اور امن کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کو خوشحال رکھوں۔ یہ میرا کام ہے کہ ملک کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھوں۔ انہوں نے کہا، احتجاج کرنے والوں نے اپنے مطالبات کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ مظاہرین کے خیالات اور مطالبات کو سنا گیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم ان کے مطالبات کے حوالے سے معاشرے کے دوسرے طبقات کی رائے لیں اور ملک کے لیے کام کریں۔ جیسا کہ لوگوں کے نمائندے پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور یہ کام ان کا ہے کہ وہ عوامی مطالبات کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں۔ چن-او-چا نے کہا، موجودہ صورتحال کو بہتری کی طرف لانے کے لیے حکومت نے ایمرجنسی کے احکامات کو بینکاک کے لیے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حالات بہتر ہونے سے ملک کا فائدہ ہے۔ 15 اکتوبر کو وزیر اعظم پریوت چن-او-چا نے حکومت مخالف مظاہرے رکوانے کے لیے 4 سے زیادہ افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی لگائی تھی اور حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس پابندی کے باوجود تھائی لینڈ میں جمہوریت کے حامیوں نے احتجاج کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے نعرہ بازی کرتے رہے۔ حکومت مخالف مظاہرین موجودہ وزیر اعظم سے استعفی اور تھائی لینڈ کے بادشاہ کے اختیارات میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ملک میں جاری مظاہروں کی وجہ سے بادشاہی نظام کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ مظاہرین ملک میں نئے آئین، قانونی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے اختیارات میں کمی چاہتے ہیں۔ 15 اکتوبر کو حکومت نے ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی اور اپوزیشن رہنماؤں سمیت متعدد سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ایمرجنسی کا اعلان سرکاری ٹی وی پر کیا گیا، جس کے تحت ملک میں میڈیا پر حساس خبروں کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو محدود کر دیا گیا، جبکہ فوج اور پولیس کو خصوصی اختیارات دیے گئے تھے۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اہم مقامات کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کی گئی تاکہ کافی عرصے سے جاری احتجاجی مظاہروں کو روکا جا سکے۔ تھائی لینڈ کی دارالحکومت بینکاک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی عدم استحکام پر گزشتہ 4 ماہ سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران 3 انگلیوں کے سلام کو احتجاج کی علامت بنا رکھا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے وار جاری ہیں۔ یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اموات کی تعداد 8,000 سے بڑھ چکی ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد اور چینی کمپنی کی طرف سے ویکسین کی تیاری کے حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس نے عالمی وبا کی شکل میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر سے شروع ہونے والے وائرس نے انسانی معمولات زندگی کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے اور دنیا لاک ڈاؤن شروع، لاک ڈاؤن ختم کرنے کے چکر میں مبتلا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے وار جاری ہیں۔ بہت سے ممالک دوبارہ لاک ڈاؤن اور پابندیوں کا نفاذ کر رہے ہیں۔ کورونا کی ویکسین کے حوالے سے بہت سے ممالک کوششیں کر رہے ہیں۔
चीन की बहुत सारी कंपनियां भी वैक्सीन की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल तय करने में मसरूफ हैं। चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने रवां हफ्ते कहा है कि वो 2021 तक वैक्सीन की 1 अरब खुराकें बनाने की सलाहियत रखते हैं। साइनोफार्म के चेयरमैन ल्यू जिंगजेन ने नेशनल हेल्थ कमीशन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमने बीजिंग और वुहान में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 2 पैदावारी प्लांट्स लगाए हैं, जो बीजिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और वुहान बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट के नाम से वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं। यहां हम तमाम तरह एहतियाती और हिफाजती मराहिल को मद्देनजर रखकर वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। मुझे उम्मीद है कि हम 1 अरब से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें तैयार कर लेंगे। ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के ओहदेदार चियान बाओयू ने कहा कि इस वक्त तक ये वैक्सीन 60,000 लोगों को दी जा चुकी है और इनमें किसी किस्म के बुरे असरात महसूस नहीं किए गए। उन्होंने कहा, जुलाई से अब तक ये वैक्सीन तजर्बाती बुनियादों पर बहुत से लोगों को दी गई है। दुनिया वैक्सीन की तैयारी के मराहिल तय कर रही है और कोरोना हर गुजरते दिन के साथ फैल रहा है। इस वक्त इस वबा से मुतासर होने वाले लोगों की तादाद 42 मिलियन से तजावुज कर गई है और इस वबा का शिकार होकर 11,40,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। कोरोना से मुतासर लोगों की यौमिया तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई है और मरने वालों की यौमिया तादाद लगभग 9,000 हो चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 10 मिलियन है, जिनमें से 1 लाख लोगों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद और अमवात की तादाद के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहां मरीजों की तादाद 86 लाख से बढ़ गई है, जिनमें से 2,30,000 के करीब लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं और यहां लगभग 16,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में 56 लाख से ज्यादा लोग इस मरज से सेहतयाब भी हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहां मरीजों की तादाद 77 लाख से ज्यादा हो चुकी है और 1,20,000 के करीब मरीज हलाक हो चुके हैं। भारत में 9,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 68 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। 53 लाख से ज्यादा मरीजों की तादाद के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और 8,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 47 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। रूस मरीजों की तादाद के हवाले से चौथे नंबर पर है। यहां मरीजों की तादाद लगभग 15 लाख हो गई है, जिनमें से 25,000 वबा का शिकार हो चुके हैं और 2,500 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 11 लाख के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से स्पेन 5वें नंबर पर है। यहां मरीजों की तादाद 10,50,000 से बढ़ गई है। यहां हलाकतों की तादाद लगभग 35,000 हो गई है, जबकि 2,000 के करीब मरीजों की तादाद तशवीशनाक हालत में है। स्पेन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। दुनिया भर में सिर्फ 8 ममालिक और छोटे जजायर हैं जहां कोरोना वायरस मौजूद नहीं। बाकी सारी दुनिया में वबा ने लोगों को मुतासिर कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 20 सालों में दुनिया में कुदरती आफात में तेजी के साथ इजाफा देखने को आया है। इन आफात की वजह से बरे आज़म एशिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। आइए जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसमों के मिजाज में आई शिद्दत के सबब गुज़श्ता 20 सालों में कुदरती आफात की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुदरती आफात में होने वाले इजाफे से पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों और मईशत को इससे बहुत नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कुदरती आफात से बर्रे आज़म एशिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जबकि दुनिया भर में आफात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर सन 2019 तक चीन में सबसे ज्यादा 577, अमेरिका में 467, भारत में 321, फिलिपाइन में 304 और इंडोनेशिया में 278 तबाही और कुदरती आफात के वाकयात रूनुमा हुए हैं, जबकि इनकी वजह से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में से 8 का ताल्लुक एशिया से है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान दुनिया भर में 7,348 होने वाले तबाही के वाकयात में 12,30,000 कीमती जानें जाया हुई।
4 अरब 20 करोड़ लोग इन वाकयात की जद में आकर मुतासिर हुए और माशी तौर पर 2 खरब 97 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सैलाबों की तादाद दुगना होकर 3,254 हो गई है और इनके साथ कहत, आग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा और तूफानों ने बड़ी हद तक तबाही की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खसूसी बराए डिजास्टर रिडक्शन मैमी मजदूरी का कहना है कि कोरोना की वबा इन आफात का ताज़ा सबूत है जिसे दुनिया के सियासी और कारोबारी लीडर्स अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अब दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज, सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, पब्लिक हेल्थ, रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट और बहुत सी एनजीओज मौसमों की शदीद लहर के खिलाफ नबुर्दाज़मा हैं। अच्छा ये हुआ है कि इनकी वजह से कीमती जानें महफूज हुई, लेकिन बुरा ये है कि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और इनके फैलाव से लोगों की बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है। मिज़ोतोरी का कहना है कि मेरे ख्याल में कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर की हुकूमतों और आम लोगों को इन खतरात और मुसीबतों के बारे में बड़ी हद तक आगाही दे दी है, क्योंकि एक मुसीबत दूसरी मुसीबत को जन्म देती है। अगर कोरोना इतना खतरनाक है तो मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत इससे कहीं ज्यादा नुकसान का सबब बन सकती है। मिज़ोतोरी ने कहा, आलमी हुक्मरानों को चाहिए कि वो आफात की पेशगी इतला देने वाले निजाम की तनसीब के लिए कोशिशें करें और इनको कम करने के लिए मनसूबाबंदी करें। जल्जले, सुनामी और आतिशफशां कुदरती आफात में सबसे ज्यादा तबाही का बाइस बनते हैं। जैसा कि बहरे हिंद में 2004 की सुनामी की वजह से 2.5 लाख लोग लुकमाए अजल बन गए थे। आर्कटिक में 1 साल के तहकीकी मिशन के बाद जर्मन बहरी जहाज पोलर स्टार वापस पहुंच गया है। तहकीककारों का कहना है कि यहां से बर्फ गायब हो रही है और अगर इंसानों ने अपनी रविश न बदली तो आइंदा चंद दिहाइयों बाद यहां गर्मियों में बर्फ का नामो निशान भी मौजूद न होगा। आइए इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्कटिक में 1 साल तक तहकीकी मिशन में शरीक रहने वाले तहकीककारों ने वापसी पर दुनिया को खबरदार किया है कि अगर इंसानों ने अपने रवैये तब्दील न किए तो कुछ दहाइयों बाद आर्कटिक में गर्मियों के दौरान बर्फ नहीं होगी। आर्कटिक में साल भर कयाम करने के बाद पोलर स्टार बहरी जहाज गुज़श्ता हफ्ते ब्रेमर हेवन की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया है। आर्कटिक में यह तवील तरीन मिशन था। इससे पहले यहां किसी ने इस कदर ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के तवस्सुत से पोलर स्टार बहरी जहाज ने सितंबर 2019 में अपना सफर शुरू किया। सेंट्रल आर्कटिक में पहुंचने के बाद जहाज बर्फ में खड़ा रहा और तहकीककारों ने यहां से मजीद तहकीक के लिए डेटा और नमूने इकट्ठे किए। जर्मन तहकीकी इदारे अल्फ्रेड के मुताबिक इस तहकीकी मिशन के 5 मराहिल हैं। दुनिया के 37 ममालिक के 442 रिसर्चर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट्स और जहाज के अमले के अरकान ने शिरकत की है। इस वक्त आर्कटिक को मौसमियाती तब्दीलियों का मरकज समझा जा रहा है और इस साल के मिशन में तहकीककारों ने यहाँ के माहौल, बर्फ, समंदर के मिजाज और इन सब के मौसमियाती तब्दीलियों पर असरात का मुतालिया किया है। इस तहकीकी मिशन के लीडर मार्कस रेक्स का कहना है कि इस दौरान तहकीक करने वालों ने जितना डेटा इकट्ठा किया है ये बेमिसाल है और इससे तहकीक का फायदा मुस्तकबिल की नस्लों को भी होगा। उन्होंने कहा कि इस डेटा से मौसमियाती तब्दीलियों को समझने और इनके असरात को जांचने का मौका मिलेगा, जिससे इन असरात से जमीन को महफूज बनाने में भी मदद मिलेगी। रेक्स का कहना है कि मैं अपने तहकीकी मिशन की कामयाब और बाहिफाजत वापसी से मुतमईन हूँ। हमने अपने मिशन में तयशुदा तमाम अहदाफ हासिल किए हैं, हालांकि हमें तवक्को नहीं थी कि हम सब अहदाफ हासिल कर सकेंगे। हमने आर्कटिक में तहकीक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और हमारे मिशन ने मुस्तकबिल की तहकीक के हवाले से भी राहें मुतय्यन कर दी हैं। रेक्स ने कहा, हमें यहाँ तहकीक और तलाश के हवाले से बड़ी कामयाबियां मिली हैं। मेरे ख्याल में हमारा मिशन कुतुब शुमाली में तहकीक के हवाले से तारीखी संगे मील की हैसियत रखता है। हम वहां से मालूमात के एक खजाने के साथ वापस लौटे हैं, जिसमें आर्कटिक का डेटा और वहां से लिए गए मुख्तलिफ नमूने शामिल हैं, जिनसे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमेशा से होने वाली तहकीक में भी सरासर तब्दीली रूनुमा होगी। रेक्स ने कहा, मौसम सरमा में यहाँ गुज़श्ता रिकॉर्ड शुदा दर्जा हरारत से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था और ये गुज़श्ता 40 सालों में यहाँ बर्फ की मिकदार
आधी रह गई है। रेक्स ने कहा, अगर इंसानों ने बदलते मौसमों के मिजाज को न समझा और इनके बदलते तेवर न परखे तो आर्कटिक से बर्फ हमेशा के लिए गर्मियों में गायब हो जाएगी। हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां लैक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी भी है और लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी। अल्लाह ताला एक कमी देता है तो उसके बदले एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या सलाहियत देता है। कभी जब इतनी वाह वाह होती है मेरा भी दिल करता है कि मैं भी देख सकूं कि मैंने किया क्या है। हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो रवैयों का ही है। गान चली थी, मेरी रिब्स के नीचे से गई थी तो वो इस साइड से निकली थी, उसका बुलेट तो मेरी स्पाइनल नर्व्स काट दी थी। अल्लाह के कारखाने में कोई भी शख्स कोई भी चीज गैर मुकम्मल और गैर जरूरी नहीं। हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे महफूज तो मुस्तकबिल महफूज। गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग से 27.7 मिलियन एकड़ पर जंगली हयात के घोंसले और मस्कन जल गए थे। आलमी जंगली हयात फंड ऑस्ट्रेलिया जंगलात और जंगली हयात की बहाली के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता साल लगने वाली आग से जंगली हयात और जंगलात को बहुत नुकसान हुआ है। अब इन जंगलात की बहाली और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आलमी जंगली हयात फंड ऑस्ट्रेलिया मुतहरिक है और इक़दामात कर रहा है। WWF ऑस्ट्रेलिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुरमन का कहना है कि जितनी शिद्दत की आग लगी थी उतनी मेहनत और जानफिशानी से कोशिशें करने के बाद हमारे लिए मंजिल का हुसूल मुमकिन होगा। जंगलात में हरियाली लाने और जले दरख्तों की जगह नए बीज लगाने के लिए WWF एक मंसूबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। गुरमन का कहना है कि इस मंसूबे को रीजेनरेट ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया गया है और ये मंसूबा हमारी पूरी कौम मिलकर पाए तकमील तक पहुंचाएगी और जंगलात का हुस्न बहाल करेगी। उन्होंने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम दूर दराज इलाकों तक बीज गिरा सकते हैं और एक दिन में 40,000 बीज काश्त करने की सलाहियत रखते हैं। हम यूकलिप्टस यानी सफेदे के दरख्त लगा रहे हैं और जंगलात को हरा भरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियों और छोटे पौधों को लगा रहे हैं। गुरमन ने कहा है कि कोआला की तादाद को दुगना करने के लिए हम भरपूर इक़दामात कर रहे हैं और मशरकी साहिल की तरफ कोआला की आबादी को फरोग देने के लिए हुकूमती सतह पर भी काम हो रहा है। कोआला प्रोटेक्शन सोसाइटी की रजाकार
क्लैरी फिलिप्स का कहना है कि छोटे छोटे कोआला के बच्चों की देखभाल करने से दिल दुखी होता है, क्योंकि जंगल में लगी आग ने इनको मां से जुदा किया। इली और एनिसू दोनों बहुत खूबसूरत हैं और मुख्तलिफ खसूसियात और मिजाज रखते हैं। ये खामोश नजरों से आपको देखते रहते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। एक तहकीक के मुताबिक जंगलात में लगने वाली आग से कोआला की 10% आबादी सफाए हस्ती से मिट गई थी। कोरोना वायरस के चैलेंज के बावजूद बल्गारिया में सर्कस शो शुरू हो गए हैं। सर्कस के मालिकान का कहना है कि मौशी हालात सर्कस को मजीद बंद रखने की इजाजत नहीं देते हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की आलमी वबा के बावजूद बल्गारिया में एक सर्कस के मालिक ने पाबंदियों की परवाह किए बगैर सर्कस के शो दिखाना शुरू कर दिए हैं। बल्गारिया की सबसे बड़ी सर्कस के मालिक अलेक्जेंडर बाल्कनिस्की का कहना है कि माशी हालात मजीद बंदिश की इजाजत नहीं देते। 78 साल सर्कस मालिक खुद भी बाजी कर रहा है और अब एक सर्कस चला रहा है। अलेक्जेंडर बाल्कनिस्की कोरोना वबा के असरात और पाबंदियों की वजह से मायूसी का शिकार होकर इसके नुकसानात का जिक्र करते हुए बहुत हद तक जज्बाती हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि इस वबा से इसको काफी नुकसान हुआ है। अलेक्जेंडर बाल्कनिस्की का कहना है कि इस साल हमने सर्कस के कारोबार से मुंसलिक होने की 200वीं सालगिरह और अपनी सर्कस की 20वीं सालगिरह मनानी थी, लेकिन वबा की वजह से हमारा मार्च से नवंबर का सीजन मंदे और पाबंदियों का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, मैंने 2.5 लाख यूरो कर्ज लेने के लिए अपना घर गिरवी रखा और इन तकरीबात के हवाले से नया टेंट खरीदा और मुझे 6 मरतबा फनकारों के तयशुदा प्रोग्राम्स को मंसूख करना पड़ा, लेकिन अब जाके मुझे सर्कस के गेट खोलने की इजाजत मिली है। अलेक्जेंडर बाल्कनिस्की का कहना है कि यूरोप के तमाम सर्कस मंदे का शिकार हैं। मेरा खानदान इटली से यहाँ आया और हम 200 साल से सर्कस के पेशे से मुंसलिक हैं। मैं खुद 8 साल की उम्र से सर्कस का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा, मुझे हुकूमत की तरफ से 50,000 यूरो का इमदादी पैकेज दिया गया, लेकिन वो चंद दिनों में किराए, अमले की तनख्वाहों और फनकारों की अदायगियों में खत्म हो गया। मेरे सर्कस में 40 लोग काम करते हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह बल्गारिया भी कोरोना की वबा से बहुत मुतासिर हुआ है। अलेक्जेंडर का कहना है कि मुझसे सर्कस की मौत नहीं देखी जाती। मैं चाहता हूं कि इसकी मौत से पहले मैं चल बसूं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वबा के बावजूद वो सर्कस का शो दिखाते रहेंगे ताकि बल्गारिया के लोगों को एहसास हो कि मैं जिंदा हूं और मैं अपनी जिंदगी में सर्कस की बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।